ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. ин барномаи таваҷҷӯҳ аст. барномае аст ки ба он масъалаҳое таваҷҷӯҳ мекунад ки пеш аз ҳама он ба мушкилоти ҷомеа равона карда шудааст. 12 солаи охир аст ки мо ибораи тағйирёбии иқлимро мешунавем. мо имрӯз дар бораи ҳамин тағйирёбии иқлим суҳбат мекунем. ин чӣ маъно дорад? барои чӣ имрӯз дар ин бора бисёр сухан мекунанд? гузашта аз ин мо имрӯз тахмин дар бораи тағйирёбии иқлим маълумотҳои умумӣ дорем. гоҳо зиёд боридани борон ё барф ё омадани ярчу селу дигар ҳодисаҳои табииро бо ин иртибот мебинем. албатта иртибот дорад, аммо онро чӣ гуна бояд шиносем ва роҳҳои омодагӣ гирифтан ва ҳамчунин кам кардани сатҳи зарари онро чӣ гуна мо бояд фаҳмем, имрӯз мо дар барнома гуфтугузор хоҳем кард. ва инак дар барнома меҳмонон нафароне иштирок доранд ки ин мавзӯъро ҳамчун мутахассис хуб медонанд ва ҳар яке дар соҳаи худашон албатта мутахассисӣ варзида ҳастанд. ин лаҳза ман онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунам. ҳамдамов диловар, сардори бахши кор бо ҷомеа, риёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд. маҳмудзода абдуазиз, муовини сардори сарриёсати кишоварзии вилояти Суғд. абдувалӣ ҳомидов, сардори маркази обу ҳавосанҷии вилоят. ва мансуров орифҷон, мутахассиси пешбари соҳаи об аз кооперативи Сароб. меҳмонони арҷманд, коршиносони гиромӣ, ҳамаи шуморо ба барномаи таваҷҷӯҳ хушомадед мегӯям ва чун дар оғоз гуфтам ки имрӯз мо дар мавриди мавзӯи тағйирёбии иқлим ва роҳҳои кам кардани зарари он барои муҳити атроф, барои экология ва ҳамчунин барои худи саломатии одамон суҳбат хоҳем дошт ва дар оғоз бо суоли он ки тағйирёбии иқлимро ҳис мекунед ва барои кам кардани таъсири он чӣ кор бояд кард, бо ҳамин пурсиш мо аз сокинони маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд як пурсиши сарироҳӣ гузарондем ва ин лаҳза аз коргардони барнома хоҳиш мекунам ки онро барои мо ва шумо намоиш дода бошанд. ҳамроҳ тамошо мекунем. дасто яхка дост ҳама вай ба уже вай декун бадани вайҳо таъсир уже таъсир ка досте хуну гузашта бурафтост. мана обу ҳаво дигар шуд. дар саршавии зимистон аллакай -11, -10 градус. ҳамин чиз албатта таъсир мерасонад. ба чиҳо таъсир мерасонад? ба зиндагии мардум, ба кишту кор, ба хоҷагии кишлоқ. акун ҳавои хунук бекор кардан қаҳин. акун ҳама ҳар хел. баъзо иқлим страдад мекунад, баъзеҳо бай. иқлими кам карданаш мани фабрику заводҳои мани вайҳо шайко сева мегудим отходе ҳамаш акун ма мекунад, таъсир мекунад. ҳар сол таъсири нисбӣ ки тозагии экологиро риоя кардан дар кора барои тозагӣ ана газҳо, мисол газҳои мошинаву фабрикаҳо заводҳое ки мешавам ё ҳами ҳисобе ки ман медонам бисёртар атмосфера зарари нисбӣ мерасонад, ҳами ҳисоб ягон чора дидан дар кора. таъсираш ман худам таъсир мекунам. ҳар хел давлени маймананда давлени мебадорад мефурорад баъзе мана баъзе тамоман касал мекунад. мошинаҳо камтар шавад, худаш ҳамаш назм мешавад. айни ҳол ва ман фикр мекунам ки хеле ҳаво гарм шуда истодааст. сабаб дар он аст ки пиряхҳое ки дар ҳамин ҳудуди Тоҷикистон ва дигар минтақаҳо мавҷуд ҳастанд об шуда истодаанд. ин аз он далолат медиҳад ки ҳаво тағйир ёфта истодааст. обҳои ширин кам шуда истодаанд аз сабабе ки пиряхҳо об шуда истодаанд ва агар ки иқлим тағйир ёбад умуман тағйиротҳо дида мешавад дар ҳар кунон. барои кам кардани зарари он бештар бояд ки ҳамаи он заводу фабрикаҳое ки бешамин вай истихроҷ мекунанд онҳоро бояд кам кард. рӯзҳои охир ҳаво бисёр сард шуда истодааст рӯз то рӯз, вале ба ман иқлими Тоҷикистон на он қадар маъқул аст, барои он ки ҳаво хунук, шамоли хунук дорад вале барф намеборад. таъсираш бисёр зуком зиёд шуда истодааст. кӯдакчаҳо бисёртар ба беморӣ гирифтор шуда истодаанд. мо дида истодаем ки 10 солаи охир дар кишвар вобаста ба мавзӯи тағйирёбии иқлим бисёр ҳамоишҳо, вохӯриҳо, конферансҳои сатҳи байналхалқӣ баргузор шуда истодааст. ва дар яке аз чунин ҳамоишҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маърузии худашон зикр карданд ки давоми 50 соли охир 30% пиряхҳои Тоҷикистон
آب شده است و این رقم البته برای هر یک نفری که از این موضوع آگاه است تشویش‌آور است و این مسئله رو نیز پیشوای ملت یک اندازه نگران کننده بیان کردند به خاطر اونه که اگرچه تاجیکستان برای تغییر دادن برای تغییریابی اقلیم چندان تاثیر جدی نداشته باشد هم اما از ضرر آن بسیار آسیبی جدی دیده ایستاده است و سوالی نخستین من از شما محترم کارشناسان از آن است که تغییریابی اقلیم به ساحه شما چی تاثیر گذاشت و آینده این تاثیر را چگونه بهاگذاری میکنید؟ محترم عبدالعلی حامدوی، من شما را همچون یک نفری متخصص این ساحه خوب میشناسم که در این مورد بسیار پژوهش‌ها گذرانده اید و گذشته از این راهبری یک نهادی هستید که سر این موضوع بسیار کار میبرید و هر روز باد و هوا را گفتن در نزد شما اون آماری هست که 10 ساله 50 ساله 100 ساله اخیر در نزد شما همچون نشان داده است که وابسته به اون که آیا ان همین روند یا تندنسی که امروز میگوییم تا کجا به محیط اکولوژی کشور تاثیر گذار است و آینده ان همین تاثیر رو شما همچون متخصص چگونه بهاگذاری میکنید؟ تغییریابی اقلیم این اولش زیاد شدن اهالی کره زمین و وقتی که زیاد شدن اهالی کره زمین باشد اگر بعد بسیاری پرتوهایی که با طبیعت زمین پرتوفته می شود از حساب زیاد شدن اهالی زمین می باشد که همین تا رفته همون گازهای گلوخانوی یا که گلوپرنیکوی می گویند همون گازها زیاد شده با قبطهای اتمسفر برآمده حرارت هوا را در بلندی ها زیاد کرده شده است که از همین حساب حرارت بلند شده شده است. اگر چنین رود چی میشه؟ اگر چنین رود اگر عاقبت این از بیابانشوی اول بیابانشوی زمین های کشت میشد از کم شدن آبها دریاها کم شدن اون سرچشمه های آبهایی که هست در آبهای زیر زمینی و بیابانشوی زمین ها و بیابانشوی آن طبیعتی که هست که جنگلزارایی که هست به بیابانشوی آمده میرسد از آیندهش همین خیلی میشود. همین تغییریابی اقلیم کی پیدا شد؟ سبب اساسی چی بود؟ سبب اساسیش در ساحه میلراسیا اسخودکنی زمین ها در دوره از سال 50 بعد سال 50 زمین هایی که بیکار خورده بود با ذخیره آبی نگاه نکرده همون اسخود کردیم. سبب اون رفته من در این روز ما در چشم خودمو همه دیدیم عرض رسانه ها شنیدیم که برخی الان همه که 15% آب مانده است. این چی گپ دارد چی معنا دارد؟ از وقتی که آبی ارال 15% ماند از 1 تریلیون متر کوبی آب همه که اونجا مانده است 150 میلیارد کوب آب مانده است. از همون از زیر آب براندگی مساحت قریب اطراف 39 میلیون گکتار رو تشکیل میدهد که در سالهای طولانی بعد سال 82 شمالهای سخت ورزش شده هم ذره‌های نمکی که از ما گرفته اونده پریخ و برفایی که ما بود تپی کوهستان تاجیکستان قرقیزستان یک قسم قزاقستان آمده همون ذره‌های نمک آمده تیزان پروسسی آبشوی و تیزان که من امروز با آمده از همون پریخ‌هایی که 13000 پریخی در تاجیکستان بوده قریب 35% نیست حالا همین هم میتونیم که از فهمانده دهیم که به مردم که همین چی را یک کمتر کند که اویدی میساگه پرتو اکن بر تغییریابی اقلیم آن پرتوی که در روی جهان میپرتون برابر یک ولکان نیست. آن ولکانی که از طبیعت میبروید برابر یک ولکان نیست. انی که ولکان هم که برآمده باشد اگر یک برآمده در مدت یک وقتی تمام میشد. انی که این پرتوی که هست این تمام نمیشود. این ما پرتوفتن داریم این ما زیاد کردن داریم. از همین حساب اگر که کم شود پرتو من آوازی دیده شدید که در یک خود شهر خوجند اگر که ما 3 تا دیدبانگاه های هواسنجی داریم که آیدی افلاسی فضای هوای چه میکنن. همین دیدبانگاه ها اگر سحر در خیزید اگر مقداری بعضی آدما میگن که ما نفس کشیدن نمیتونیم در وقتی سحری از چه حساب؟ از همه حساب همون ماشینای از همه حساب گاز و بنزینایی که با اتمسفر همین خارج میشود.
аз ҳамин ҳисобо ҳамин дидбонгоҳҳомон даже аз ПДК зиёд нишон медиҳанд, аз ғизалияти ҳамин чӣ ғизалияташ баланд нишон дод содиян ҳозир айни ҳавлами газҳоро. تشکر. شما همچون متخصص‌های کشاورزی در فعالیت خودتان احساس میکنید که تغییرآبی اقلیم به سوی شما تاثیر رسانده است؟ اگر گویم اگر январи همین سال 2023 گیریم اگر وی خنک‌های شدیدی قهرتون که چند سال این خنک‌ها شده که نبود، خصوصا به درختان تروپیکی به مانندی انار، انجیر، خرم و تاکزارها بسیار تاثیر خود را رساند و این درختها اثردی آسیب دیدن. محاصلش امسال دیدیم که کم شد. البته این گفته میشه. من همین رو باید گویم همچون متخصص که سالهای 80 در شهر خوجند، من خوجند آذره با جون غفور و جابر و تویسپیتوینگی داطرف، اون من درختی انار، انجیر حتما گور کرده میشد. حسابی که مثلا گرم بود، خنکی زیاد بود. همین هورمون رفته همین راهبری کشاورزی تکمیل که حتما همین پخولی شدی خاکپوش میکردیم که از سرما ضرر نبیند. همین آهسته همین بلندشوی حرارت و همین از بین برد. لیکن مثال 2020 باری دیگر امتحان کرد که همین کشاورزی که از طبیعت وابسته هستند البته ضرر خودشون دیدند. دیگه مثال همین است که ماه آخری ماه اپریل و اولی ماه می وقتی که کشاورزان نوعی دیوشتی، استراوشان، شهرستان که تاکویی که خاکپوش میکردن کشودن تو ناو برگ برودگی بود، کارتوشکوی چناندگی ناو 3-4 برگه بود. همین آخری ماه اپریل اولی می یک بار حرارتی هوا پاش شد تا 5 درجه در این منطقه هم کارتوشکا آسیب دید، هم توت برای پیله پروری، هم خودیم درختانی سیب گلو کردگی بود آسیب دیدن. من با این چی گفتم البته امروز کشاورزی ما باید حتما در هر حالت باید آمادگی خود رو داشته باشیم. چگونه تاثیر منفی تغییریابی اقلیم رو به ذخیره‌های آبی کم کنیم؟ ما در تجربه خود در چارچوبه بعضی لایحه‌ها تشکیلات بین‌المللی خیلی ویتاس از سال 2016 یک چند تجربه گذاشتیم که ثمرناک و مصرفناک استفاده بردن آب. تکنولوژی عادی تا قیمتش یکی از تکنولوژی آسان‌ترین ما همین مشاهده کردیم که هم دهقانا استفاده بردگی آب زمین به درآمدگی اطراف 22-27% پایین میرد. اگر درست هم با کار سر کار کنن همون آب‌های زیر پالایش استاگی که کار کنن 5% میرد. از همین لحاظ ما هم تکنولوژی مهندس سامانه استفاده من آب دیدیم که تکنولوژی آبیاری جوی کوتاه آبیاری با کاجلوله سیفون میگن سری زمین در همین بعد آبیاری بولوله آبیاری قطرگی آبیاری متدهای اصولهای سامانه استفاده من آبیاری با شربت جوی اگه واسه کنی همون که دیدیم که در اطراف قریب 25-30% آب چیکاردن ممکن صرف کردن ممکن از تلفات. انکه همین آبی که برای خواجگی کشاورزی جمهوری ما حساب کردیم اطراف 9 میلیارد کوب از 12 میلیارد کوبی که آب تاجیکستان از 60 میلیارد کوب آبی که در تشکیل می‌یابد همین 12 میلیارد کوبش تاجیکستان استفاده می‌برد. نوشاکی و صنعت و وایب 3 میلیاردش 9 میلیاردش برای کشاورزان. از همین استاگی آژانسی ملیراسیا و ایرگاسیا تاجیکستان در نوعها دولت‌ها همین آورده چقدر برساندیم سری زمین 4 میلیارد کوب آوردیم. این معنی آن دارد که همگی 42% آب ما آورده سری زمین برساندیم. همین هم 22-25% شد پایین آورد. اینجا ریسورس کلان. اکنون ما 9 میلیارد کوب آب گرفته نمیتونیم ممکنه سال‌های آینده. ممکنه 6 میلیارد میشه. ما 4 میلیارد آب رزرو. ما از کدام همینجا تکنولوژی و ثمرناک آب استفاده بری اصولها ما پیشنهاد کردیم. تشکر. خوب سخن در مورد تاثیر تغییریابی اقلیم به محیط زیستی ما می رود. تا کدام اندازه در ساحه خودتان واقعا احساس میکنید که این حالت تا رفت در ساحه شما بیشتر شده است تاثیر منفی تغییریابی اقلیم؟
азбаски 93% ҳудуди кишвари моро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. албатта ҳастанд шаҳру ноҳияҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳоте ки дар минтақаҳои осебпазир, дар минтақаҳои хавфнок ҷойгир ҳастанд. бинову иншоотҳои онҳо дар минтақаҳои хавфнок пештар хеле тақсим шуданд. барои ҳамин ба онҳое ки ба хоҷагиҳое ки дар минтақаҳои хавфнок ҷойгир ҳастанд албатта бетаъсир буда наметавонад. аз сабаби омадани сел ё боришоти пуршиддат ё дигар роҳҳо ба хоҷагӣ албатта зарар мерасонад. ва дар сатҳи вилоят гирем, албатта дар сатҳи вилоят ин ҳодисаҳо асосан дар шаҳру ноҳияҳое ки дар домонакӯҳу минтақаҳои кӯҳӣ ҷойгиранд. аз он ҷумла шаҳру ноҳияҳои панҷакент, ноҳияи айне, ноҳияи ашт, дар қисмати шаҳри исфара ва дигар шаҳру ноҳияҳо ин ҳолатҳо зуд рух медиҳанд. ва имрӯз аллакай аҳолӣ ва сокиноне ки дар ин минтақаҳо истиқомат мекунанд аллакай огоҳанд ки ин ҳолатҳо рух доданаш мумкин аст ва омодагии худро ҳамасола мебинанд барои пешгирии ҳолатҳои фавқулода. чӣ хеле ки қайд кардем, агар дар селроҳҳое ки имрӯз дар шаҳру ноҳияҳо дар ҷамоатҳои минтақаи осебпазир мавҷуданд, ҳамасола корҳои тоза кардани селроҳаҳо аз қуму шағал ва корҳои соҳилбандӣ гузаронида шуда ҷараёни об ба ҷои муайяншуда равона карда шавад, албатта ин таъсири мусбии худро ба хоҷагии халқ, яъне пешгирии ҳолати фавқулода оварда мерасонад. яъне ки вақте ки мо ҳамон равиши об, ҷараёни об ҳамасола вақте ки аз партовҳову аз селовардҳову аз қуму шағалҳо бо воситаҳои техникаҳои муҳандисӣ тоза мекунему ҷараёни оба муайян мекунем, ин албатта бо роҳи худаш меравад ва таъсири он камтар мерасад ба мардум. шумо ташаббуси роҳбари ҷамоатҳоро дар мавриди гузарондани ҳашарҳои халқӣ бисёр нуктаи хубе гуфтед дар мавриди он ки агар ҳамин ҷойборро тоза кунанд, ҳамон обе ки ё ҳамон селе ки меояд ба ҳар сурат зарараш камтар мешавад. маълум аст ки анбӯҳи бисёр бузурги об аст. то кадом андоза бибин саҳми онҳоро, ташаббусҳошонро шумо мушоҳида мекунед ки ҳашар ташкил карда ба дасти мардум ин коре, ба хотири он ки он мавзеъ аст ки худи мардум зиндагӣ мекунанд ва ниҳоди шумо аввалин фаъолияташ пеш аз ҳама наҷоти аҳолӣ аст, наҷоти инсон аст. имрӯз минтақаҳои хавфнок ва тозакунӣ нигоҳубини он инчунин дар зери назорати доимии ҳукумати ҷумҳурӣ, аз он ҷумла ҳамасола асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар дастуру супоришҳои худ вобаста ба пешгирии самти ҳолатҳои фавқулода вазорату идораҳои дахлдори ҳукумати ҷумҳуриро муваззаф мекунанд ва мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо вазифагузорӣ карда мешавад ки дар якҷоягӣ бо мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бо ташкил намудани ҳашарҳои дастаҷамъона аз оне ки худи аз тарафи ҳукумату дигар саховатпешагону дигар ташкилотҳо дастгирӣ меёбанд, лекин имрӯз мо дар рафти фаъолияти хизматӣ баъзе ноҳияҳо ва сафарбар мешавем ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ва дар вақти бартарафкунии ҳолатҳои фавқулода эҳсос мешавад ки имрӯз мардум аллакай омода аст ки барои ҳам пешгирӣ кардану ҳам бартараф кардани оқибати ҳолатҳои фавқулода даста ҷамъона чӣ хеле ки шумо қайд кардед ба тариқи ҳашар аксарият корҳоро худи мардум ба анҷом расонида истодаанд имрӯз. ташаккур. бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи таваҷҷӯҳро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати мо имрӯз дар масъалаи тағйирёбии иқлим ва роҳҳои кам кардани таъсири манфии он ба муҳити экологӣ ва ҳамчунин ба зиндагии мардум аст. муҳтарам коршиносон, мо инҷо дар оғози барнома як пурсиши афкор тамошо кардем ва сабаби дер руҷӯъ кардани ман аз он аст ки ман мехостам хулосаҳои шуморо дар ҳошияи он пурсише ки мо гузарондем. ман дар оғоз гуфтам ки имрӯз агарчи 2 соли охир мо дар бораи тағйирёбии иқлим, дар бораи ҳамин ибора бисёр гап зада истодем, аммо мардум муносибаташон дар шинохти худи ҳамин мафҳум гӯям як андоза эҳсос мешавад ки сатҳӣ, ба хотири оне ки маълумоти комил гузашта аз ин чӣ кор карда метавонанд, эҳсос мекунанд ки он ба саломатишон таъсир дорад, эҳсос мекунанд ки масалан ҳаво сард шуда истодааст ё дар
تابستان گرمی گرم در زمستان سردی سردی و گویم اقلیم ما علاقه خشک شد ایستاد از یعنی بارشات برف در ما کم. من برابر این خلاصه شما رو پرسیدین هستم از آن پرسش و گذشته از این ما چیکار کنیم امروز واقعا هم که در موردی هر یک در ساحه خودتون که تأثیر منفی تغییریابی اقلیم رو پیش از همه مردم با مردم در کم کردنش حصه گذار باشیم. به خاطر آن که امروز این منبری که هست این منبر برای گفتن این مسئله و برای آگاه کردن مردم از آن کس که از آن مسئله که امروز این مشکلی جای دارد این بعد ما کدام کارها رو انجام دهیم که تأثیر منفی این حالت کم کنیم. زیرا در ما یک برنامه بسیار مشخصی دولتی هست در مورد تامین امنیتی عضوقواری، یعنی اون چیزی که از زمین میروید اون محصولات باشد که با صفت و به سلامتی انسان بی‌ضرر و در حالتی که امروز طبیعت برای ما اینقدر به سر ما شور و شر انداخته است ما کدام کار رو هر یکی در ساحه خودمون به راه مانیم که توانیم که تاثیر منفی انمی تغییریابی اقلیمی رو کم کرده باشیم. مرحبا من اشماس خانواده کشاورزی که خود یکی از ساحه‌های مهمی جمهوری تاجیکستان در تامین امنیت غذایی اینچنین در تامین اشیاء خام در کارخانه کارکرد میباشد. همین کشاورزان با حالتی واقعی همین روزه باید کار کنند. همین واقعی زمین کدام حالت که شود همین نگاه کرده. پیش از همه من امروز مدرکی گویم اگر ریش کم کنی غذا پایه مثل در کشاورزی شدگاری زمین ها یا خوابانی شیرشی زمین ها پر جمع کنی پر ضروری. من امروز زمستان گذرانی مالی مایده مالی کلان در فرمای چارو دوری در خیرو رفتید همه طرفه حکومت چی گفته نه اونا حاضر هوا گرم دوست پیش از ما اسمی دیقانو اون صاحبان زمینی که امروز همچون سرور خواجگی دیقانه یا اینکه کپریتوی تجاریتی استثماری یا اینکه جمعیت‌های سهامی پیش از ما دقت اساسی همین چهار بینوی سروا گذروندن. یکی ما شدگار به دیرمان دوستیم و با شدگار کنیم. ممکن پگاه یا پگاه دیگر هفته کنیم زمستان موی چی گفته نمیشه. اگر بارون بارد برف بارد زمین ها شدگار شده یعنی نمی ذخیره میکنه. بله. البته. دویمش پیش از ما از همین کارمندان انجینیر تکنیکی همین مکانیزاتور بسیار خوش میگیرن که آمادگی تکنیکای کشاورزی و ماشین آلاتو خصوصا برای ما استقبال میگوییم. وقتی که زمین رسید برای نمی ذخیره کردن زمین شدگار کده شد همه استقبال کرد برای نمی ذخیره کردن در کن. مثلا من خصوصا کشاورزانی نوع آش شهری کنی بودم منطقه یک قسم جبارات ویتامین من با وجود غفورف که بسیارتر نام میکنن. اول آب مونده نام ذخیره میکنه بعدن کش میکنن. من امروز که 75% اگر زمین‌های کشاورزی با واسطه پایگاه آبکشی آبیاری کردش باشد ما 25% آبهای خود جاری که امروز من سایه خود به قربان سوی سایه اخسو دایره اسفره منجور نوع عشب پرنکسوی پانواسوی هست همین استفاده برده زمین‌های خاکیه شدگار کرده خط کرده به واسطه همین آبی ذخیره مانده چون در کن. حاضر آب مانید این مایه دکبر یعنی فعلا برای زمین برای کشاورزا یکان خیلی ضرر ندارد که فایده دارد. این هم یکی از راه‌های معمایی که اگر من تغییرهای اقلیم وقتی که حرارتی هوا از زیاد گرم میشه و تنقیصی آبی پالیدی میکشیم همین کارهایی که امروز چاره‌بینی اگر تکنیکی میگذرونیم البته فایده شه. دیگه من مسئله سایه باغ تاک پرورم به من حاضر شرایط با هوایی معتدل آیده بورشی سانیتری گذراندن. بعضی موردهایی که آن میدانهایی که من کسالای بود گذراندنی کارکردی کیمیایی. من گفتیم که با من یک خوب مونی. این منفعت خودی نیست همین کار رو کنن. من حاضر چهل استاد گفت دادن موردی آب مانی با پارو آب گفته. من حاضرنگی اگر زمین‌ها 35 تا 40 تن پوری در آورده شدگار کردم اونان هنوز باز هم نمی ذخیره کنی و هم مبادری ماده‌های پوشنده و هم رژیم آبیاری و
بسیار فایده شای اگر کم آبی وقتنده اگر ما یک دروت پخته 10 بار آبی من گوشیم همین عامل های اجرا کنیم ممکن یا شف یا 7 بار آب مونده 3 تا آب ما اکرام کردن ممکن هم به همین چیزا مد نظر دیمش کارهایی که مثلا اگر بورش کردی زیاد باشه اگر حاضر اول آمادگی تکنیکی خوشفته دیقون آمادگیشان در کار من امروز کارخانه کار کرده پخته هایی تیار کردنی چیگیت علافتی تخمی میمونه زراعتی میره جواری مکه هست شولی هست همین ما حرکت میکنیم سیمینار مشاورت رو گذرانده که همین هر یک نمود تخمی ها پیش از که حتما با همین ظرف میکات مخصوص در آلود کرده شود که در حالتی بارشات زیاد یا گرمی همین تخمی آسیب نبینید و هر خیلی کسری آب گرفتار نشد آن زراعتی که همین زمین ما کشمیشتگی ما معلوم است که طبیعت ما پیشگویی کرده نمیتونه حتی من نماینده آب و هوا سنجا هم هستن که اگر گوییم ماکسیمالی به حدودی گوییم مشخص تا 3 روز معین کردن ممکن باقی گوییم اون حسابایی که در شبکه‌های اینترنتی در سامانه‌های اینترنتی پیشگویی آب و هوا میچرخد گوییم ناموافق است پس ما در مورد پس کردن تأثیر منفی تغییر آب اقلیم به ذخیره‌های آبی اینجا استاد محمد زاده بسیار یک نکته‌های مهم در مورد آنه که همین وقتی دهقان دید که از اقلیم از طبیعت همین گونه تاثیرها آمده ایستاده است پیش از همه از کدام اصول بیشتر کاربری کند که کاری او با آب ارتباط دارد کاری کند که گوییم برابر آب استفاده بردن هم ثمرانکشی فکر کند گذشته از این نشود که از معیار زیاد زمین ویران کند رحمت من چقدر که گفتید همه ما حاضر پیشنهاد میکنم اصول های عادی ترینی ثمرناک و معصومناک استفاده بردن آب برای دهقان که حاضر شرایط دهقان از دستش میبیاد مبلغ دارد هم یکم کار آسان ترین ما جایی که اپتیمالی گفتیم مثال 70 متر گرفتیم وقتی که آب تامین پر باشه ما همون 50 متر میگیریم و 10-15% کمتر کنیم همین هم از آبی زیر زمین به پالایشی مرفتگی کمتر رسیده آب کم استفاده برده میتونن آب رسانده میتونن دوم متد این یک من همتون دستگیری میگم تشکیلی آبمونی شبانه بعدی سال 90 و 91 به نظرم به اتمام رسید تشکیلی آبمونی شبانه اینجا چی مقصد آبی که من گفتم از سطح زمین در یک شبانه روز بخار میشد از زمین آب مونده شده 5 تا 7% آب بالا میرد شبانه چی نمیمورد همینجا ما 5-7% خدا به هیچی فقط شب تاثیر بخشویش کم میکنه همین لحاظ سیوم چیز با آسانتر این استفاده بری من حاضر کمتر من استفاده برسیدن استفاده نوروهای ارگانیکی پارو من شربت گفتیم بعد اینجا کمپوست بعد نوروهای حاضر برگ به مدادگی کار کرد با برگ زراعت وقتی که ما یا به یک گهتر قریب 600 لیتر آب برکتی میتیم چی میشه؟ اقلا 12-13 ساعت تشنگی آب کمتر میشه و بین آبمونی هم 12 ساعت هم کار کردی هم آزقه میتیم هم آب استفاده میبریم اینجا تشکیل کردن آبمونی ذخیره گفتن ما تجربه ماندگی بودیم من اینو همیشه دیدگی همین زمین هایی که من اینجا نمبر کردم من پور دستگیری میکنم هم میشپلیوینو بین آبمونی اگر آبی که چیگیت کاشته آب ذخیره که بروری تو بین آبمونی نشینامه یکم 35 روز 30 روز میشه لیکن آبمونی نامی و کاشته بریم اگر تا 100 روز میشه این معنی اون درست که من اساسی گپ محمود زاده گفتم که دو تا سه تا آب چی اختصار انا این متد هست همین چیزا کمتر اگر دهقانی که واقعا استفاده برسیدن کم همین راه به موندن نکو کار آسان زاده بر گفتم از پایین پو استفاده بردن اینجا آمدگی رئیس گفتن که پایینی زمین منگه پایده میسن ما آب موندم پایین آب میگرفته که آدمو اینجا بعضی جا یک تا توربه ایلوگه هم تو موندید 2 گهتر زمینش ابالونگی آب پایین میره متد آسان‌تر شودگوری تراماهی گفتم وقتی که ما زمین وایکر دیدیم از رسانه ها دیدیم در 1 متر کوادراتی زمین تا قبطهای حیات قبطی ازانی 80 کیلوگرم واحدی عمل کننده ازاد داره وقتی که ما زمین شودگور نکردیم بارش شد
اسپرین شد و رفت. وقتی که زمین شدگار کردیم قبطهای زمین به نام رفت، نامیه داشتیم با یک قسمی آسمان 80 کیلوگرم غذا گرفتیم. هم به پیشنهاد گفتن که زمین شدگار کنیم ترامو شدگار کن، سطح شدگار کنیم دیگر شدگار نکن. گفته که گفتی برابر پیشنهاد نگفتم. زمینی که در تیر ماه شدگار شد البته گوییم منفعتش در بهار بیشتر است. درست. پیش قطارهای درختهای حمایوی بود. لیساپولوس اینا همه خیلی فایدهش کردن. بیتا ما سفیدار نکنیم، تود نکنیم، چه آلوچه نمیکنیم، چه دیگر شفتالو میشه شفتالو. من خودم زمین هست مثالش گفتم اگر وقت باشد مرحمت گرد زمین 1 هکتار 40 سوتق من قریب 170 بیخ سفیدار در 10 سال همون سفیدار رو برده گرفتم که 10 سال اندازه سپردگان پولش برومد. در این زمین همین چیزا مونده کم، همین استفاده بردن آینده ما دهقانا که ولایت سوق عمان جمهوری خوش میکنن همین چیزی عادی این به یگان خالی کلان هم در کنه، کار کردم در کنه. بعد آخرین کشتگردان وقتی که خواجگاه کلان بود من محمودزاده من وای نمیکنم حاضر خواجگاه کلانش 10 هکتار همین به اصرف متخصصان عالمان اکادمی همین کشتگردانی تا 10 هکتاری برای دهقان عادی کردن نکنه هم به رعایت کنم. این به ما اوبه چیکاره ریسورس اوبه درست استفاده برده میتونیم. همه گردو شالی کارات همه گردو پیاز کارات بعد اوبه هیچ چیزی ریگراف کنه نمیتونیم. کشتگردانی راه بمونده نکن. بله تشکر. من خیلی که شما قید کردید پیشوای معظم ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در یکی از پیام‌هایشان متخصصان عالمان سایه کشاورزی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان را وظیفه‌دار کردند که عاید آفرندهی زراعت‌های به خشکی و گرمی تاب‌آور به خنکی تاب‌آور یعنی ویژیتاسیونش کوته یا اینکه درست من اگر گویم اگر سال 2013 گیرم اگر همین ماه ینور در جمهوری تاجیکستان ولایت قتلان بادام شفتالو گل کرد. من بعداً در همین شمالی تاجیکستان ولایت تو یعقوب مونی و دیگر کارو آغاز کردیم. ما باید همین کارو برای اندیم. یا اینکه من عالمای پیش به ویسو است که مثلا درختانی که ما آفریم که همین خونیکا پسی سر شده دیر گل کننده. کنیم که همین ماهای مارت تا اپریل گل کننده ما یک کاسری دلخواه رویانیم و مردم با میوه‌جات و سبزیجات و پولیزی دیگر چیزا تامین کنیم. البته این ما هم کوشش کردیم سادیم که همین کشاورزان به امروز زیاد از 70,000 خواجگاه دهقانی انفرادی اویدوی در ولایت فعالیت دارند. هملابی هم با واسطه تلویزیون، مجله ها، روزنامه ها، گذراندنی سمینار مشورت ها گفتی سادیم که همین حالت اگر حرارت هوا بلند شد و گرمی بیاد اگر در مثال زراعت پخته گویدنگن حشرات ضررسان تارسانکنه اوج میگیرند. 3 بار نسل نمیتید و 10-12 بار نسل میتید این هم یکی از مثال سایه همین پخته ضرر میبینند. اگر اولی بهار سیر باری شود، بارونگری شود، نمیگری شود درختانی زردالو آسیب میبینند. کسیدهای منیلیاز، کلستریپریاز زیاد میشه. اگر گندم باشد من رجاو چی میگم زنگیدنی گندم حاصل دلخواه گرفته نمیشه. اکنون ما همین کشاورزا باید هم گرمی و هم بارشات به هم خشکی و ما باید تا بارشته همه خیل زراعت و آفرمان در کاری که تا که همین مردمه مواد آزادی باید تامین کنیم. تشکر. و شما چه ایلوگی دارید؟ بعد من سوال به عبدالولی حمیدی میگم. ما از روی سمت سوهای خودگیری مگن ما پیش از همه برای بحث کردن خاف آفت‌های طبیعی این به واسطه سری وقت آگاه نمودن اهالی از تغییریابی باد و هوا ما البته در این بابت با مرکز آب و هواسنجی همکاری ولایت همکاری زیست داریم. بعد دیگر اینکه در منطقه های آسیب پذیر بلند برداشتن سطح معلومات نوکی اهالی وابسته به پیشگیری سمت حالت‌های فوق‌العاده این می‌شود با دایر نمودن بعضی مشق و تمرین‌ها گذراندن مشق و تمرین‌ها چگونه رفتار کردن ترتیب دادن و اصول کردن همین در وقت حالت‌های فوق‌العاده کدام کارها را باید انجام دهد در رفت همین مشق‌ها به اهالی رسانده می‌شود که این هم البته به معرفت سطحی بلند حالت‌های فوق‌العاده آورده می‌آید. عملکرد آنها در حالت‌های فوق‌العاده تاثیرگذار است. بعد چه خیلی که با قید کردیم همون سری وقت همون تازه کردن سیل راه‌ها از هر گونه پرتاب‌ها و از دیگر خموش‌غل‌ها که
ба хоҷагое ки дар назди селоҳҳо дар шафати зироҳо ҳастанд таъсир наразонад. بله تشکر. خوب محترم عبدالولی حامدوف، سوالی جنبستی من به شما نگران شد چون در موردی آنی که من در آغازم گفتم که تاجیکستان اگرچه صنعتی بسیار مقتدری پیشرفته که در ویران کردن فضای اتمسفری و هوای اتمسفری، سر دادن گازهای گلخانگی گویا یک حسی زیادی داشته باشد و در چندین کنفرانس ها، حتی در کنفرانسی بسیار بزرگی که در پاریس شد، کشورهای روی عالم، اون کشورهای ابرقدرتی که تاثیر آنها یا حسی آنها در تغییریابی اقلیم بسیار نظررس است، به سری خودشان عهده‌داری هم گرفتند در مورد جبران کردن ضرر همین تغییریابی اقلیم به اون کشورهایی که از همین حالت از دست آنها ضرر می‌بینند. تاجیکستان نیز از شمار اون دولت‌های است که گوییم از تغییریابی اقلیم ضرری جدی دیده شده است. بسیار خوب گفتند که همون نمک‌هایی که روی پریخ‌های کشور می‌ریزد در آب شدن آن و امروز هر یک نفر برای پست کردن تاثیر منفی تغییریابی اقلیم کدام کار رو باید به انجام رساند. سخن درباره اون که فعالیت انفرادی کنه هر یک نفر هر یک شخص. فرض کردیم من معلومات گرفتم، با واسطه تلویزیون برآمد کردن، خیلی متخصصان بسیار سخنهای با مضمون واقعا مسئله فهموندن. پس من چیکار کنم؟ در جمهوری تاجیکستان یک استراتژی قبول شده است، استراتژی عاید تغییریابی اقلیم تا سال 2030. همین استراتژی با تمام ساختارهای ولایتی، ساختارهای جمهوری تقسیم شده است. عاید این استراتژی همه ساختارهای ولایتی و جمهوری با کمیته حفظ محیط زیست حسابات میدیم. هر ماه حسابات میتن، هر 3 ماه حسابات میتن. عاید همین استراتژی. در همین استراتژی آورده شده است که تاجیکستان در عاید تغییریابی اقلیم در جای 177 میایستد. از تمام مملکت‌های او ابرقدرتی که مقداری زیادی گازهایی که در اتمسفر میپرتون باید که با همه مملکت‌های خردی همه خیلی آسیب پذیر باید که جبران کنن، مبلغ جبران کنن که اینا از شرایط همین آسیب پذیری. اگر که ما گیریم، اگر بانک عمومی جهانی عاید استانسیای مترولوژی و دیدبانگاه‌های آبسنجی در جمهوری تاجیکستان که این 53 استانسی مترولوژی و 122 تا دیدبانگاه‌های آبسنجی در جمهوری تاجیکستان در همین دریای تاجیکستان، همه این ساختارها را با تکنیک‌های نفترین آب و هواسنجی و تکنیک‌های نفترین آبسنجی تأمین کرد. حاضی ما در اون تجهیزات‌های دوری شوروی نه که در متیوستانسیا خودی مشاهده چی رفته مشاهده کند و بعد معلوماتش رو تیاد و خودش معلوماتش هر سری 10 مینوت اتوماتیکی هر سری 10 مینوت خودکار اتوماتیکی به مرکز ما وارد میکند. در مرکز با چی خیلی کردن که همه خیلی تجهیزات‌های نفترین خریدن آوردن که وقتی که این معلومات به همونجا میدراید، به همون مدل‌های به همون ساختارهای کامپیوتری که میدراید خودش اتوماتیکی پروگنوز کرده میکرد. معلومات پروگنوز اونجا سیناپتیک هم در کار نیست. از همین حساب ما اکنون در این مورد گفتنیم که عاید تغییریابی اقلیم، عاید افلاس شوی فضای هوا، این هم میش توجه میتید به همین تغییریابی اقلیم. پس کردنی در بازارها در مملکتمان پس کردنی ساعتی استفاده بردنی سلفان، استفاده بردنی بقلاشکا، استفاده بردنی موادهای پلی‌اتیلنی، کم کردنی همین چیزا. اگر که ما گیریم اگر یک آهن ما یک اون تگی خوب کنیم اگر بعد 5 سال ریم آهن زنگ زده قریب گم شده است. اگر ما یک بقلاشکه تی خوب کنیم اگر بعد 10 سال ریم کویم و میبره همون شکل ایستاده است. یعنی آب نمیشود. برای کم کردن من همین چیزها که ما مثلا گپ‌های بسیار جمهوری تاجیکستان اگر که بسیار مغازینا دارید، بسیار چیزها دارید، ساکوی با کاغذین فروخته شده است، کاروبکاگین فروخته شده است. من خیلی چیزا استفاده کردن من همین چیزا باید باشد که بیشتر که همین کم
به اتمسفر پرتافته شود. همین توجه اگر که ما در سال 2021 بود کرونا ویروس که میشه همه زواد و فابریکای تمام دنیا محکم شد، تمام آدما در کار نبرآمدند. از اونجا همین مرکزی آبشناسی روسیه که در انتارکتیدا موجود است، همینا گفتن که همین یخها در یک حالت مقرری ایستادن. یخها در یک حالت مقرری ایستادن. گازها گلخانه‌ای نیستند. داژه پریخشناسای ما که سال 2022 با پریخچنکونی میبرامدن، داژه گفتن که اگنتی آب و هواشناسی که همین پریخها نظر به سال گذشته با زیادتر شدن. من همین میشد است که همین کار کردن که ما همه خیال کنیم که اکن این اتمسفر گرانیتسه ندارد. این یه دین استونی کارخانه که این کارخانه ما سرحد ندارد. این همین از گذشته اومدگیش وقتی که شمال که تیله کرد و از کدام طرفی که باشد به طرفی ما میبیاید که خیلی از من حالتهای فوق‌العاده گفتن که 93% جمهوری تاجیکستان همش کوهسار است. همین چرک و چربی که دیگه مملکت ها به اتمسفر میپرتند، به اتمسفر ما میبید، ما نفس میکشیم. از همین حالت گفتنی داریم که اویدی همین پس کردن سطح تغییریابی اقلیمی یا که پس کردن همین سطح گازهای گلخانوی از همین حساب در چی ما میرد. خیلی استاد گفتن که بسیار شناندنی من درختان که مثال گفت که گرد یک زمینشون خودشون درخت شنانده، نلاگشون خودشون برآورده از همون درخت دادن که و میشد که 5 سال 6 سال با یک بار بری با یک بار دیگر شنانی اون درخت. همین کارو کردن در کار بسیار در دل تپه ها در چی ها شناندنی درختان بسیار استفاده کردنی من سبززار همین مفید. همین تدبیرها پیش از همه برای آن روانه کرده می شود که بسیار خوبم گفتن که ما سهم اکولوژی خودمان را گذاشته برابر همین از آن چنان منفعت میبریم که از آن البته منفعت اقتصادی نیز خواهیم دید. مهمانان ارجمند، کارشناسان عزیز، برای اشتراک و شرح و توضیح این موضوع به شما تشکر میگویم و فکر میکنم این موضوع برای بیننده ها نیز از منفعت خالی نیست. مرکز آب و هواسنجی کشور گفت که سنه های 19 و 21 دکبر در کشور مخصوصا در منطقه جنوب در ولایت های ختلان و نواحی تابع مرکز خاکباریش اعلان می شود و این از روی مشاهده های نفران کلانسالی که در اون منطقه ها زندگی میکنند میگویند که سالهای پیشتر 12 سال 13 سال پیشتر در 2 سال یک مرتبه یا 2 مرتبه سال یک مرتبه چنین حادثه رخ میداد. در خود سال 2023 این علاقه چندین مرتبه رخ داده شده است. این پیش از همه از آن دلالت میکند که این نیز تاثیر تغییریابی اقلیم است. یک ماه پیشتر رسانه‌های جهان خبر دادند که از منطقه انتارکتیدا یک آیسبرگ بسیار بزرگ حجم کوچیده است و با سرعت 150 کیلومتر در یک ماه حرکت دارد و در سال آینده اگر آن به منطقه هایی که آبش نسبتاً گرمتر از وارد شود حتما در بلند شدن سطح اقیانوس جهانی تاثیرگذار می شود. این نیز تاثیر تغییریابی اقلیم است. اینجا کارشناسا گفتند که ما چیکار کرده می توانیم؟ هر یک نفر شهروند پیش از همه با شناندن درختان، با از آن که حتی اگر یک پرتو در دست ما پیدا شد آن را به نقطه معین کرده شده، آن جایی که پرتوگاه نوشته شده است اگر به آنجا برده پرتویم حتما نیز این تشبوس ما برای کم کردن سطح تاثیر منفی تغییریابی اقلیم است. این برنامه توجه بود. باقی قضاوت به شما. خیر، خانه‌تان آباد باشد.